Head of Forest Force of Andhra Pradesh and Karnataka to exchange the MOUs signed by both the PCCFs. Thank you, sir. Now I request Sri Konidala Pavan Kalyan Garu, Honorable Deputy Chief Minister and Minister for Panchayat Raj, Rural Development, Rural Water Supply and Environment, Forest Science and Technology, Government of Andhra Pradesh, to present a memento to Sri Ishwar Bhimanna Kandre Garu, Honorable Minister for Forest, Ecology and Environment, Government of Karnataka. Thank you, sir. I request Sri Chiranjeev Chaudhary, IFS Principal Chief Conservator of Forest and Head of Forest Force. Thank you, sir. I request Sri Chiranjeev Chaudhary, IFS Principal Chief Conservator of Forest and Head of Forest Force. Thank you, sir. Sir, I request Sri Chiranjeev Chaudhary, IFS Principal Chief Conservator of Forest and Head of Forest Force, Andhra Pradesh, to present a memento to Sri Brijesh Kumar Dikshit, IFS Principal Chief Conservator of Forest and Head of Forest Force of Karnataka. Honorable Deputy Chief Minister and Minister for EFS&T, presenting a memento to the PCCF and half of Karnataka. Further, I request Sri G. Anantaramu IAS, Special Chief Secretary, Environment, Forest Science and Technology, Government of Andhra Pradesh, to present a memento to Sri N. Manjunath Prasad IAS, Additional Chief Secretary, Forest, Ecology and Environment, Government of Karnataka.
Okay, okay, okay. Honorable Deputy Chief Minister also presenting a memento to the Sri N. Manjunath Prasad IAS, Additional Chief Secretary, Environment, Forest Science and Technology of Karnataka. Finally, I request Sri A.K. Naik IFS, Principal Chief Conservator of Forest and Chief Wildlife Warden, Andhra Pradesh, to present a memento to Sri Subhash K. Malkede IFS, Principal Chief Conservator of Forest and Chief Wildlife Warden of Karnataka. Honorable Deputy Chief Minister of Andhra Pradesh, facilitating the Chief Wildlife Warden of Karnataka. Thank you, sir. With the permission of the Deputy Chief Minister, we would request to reciprocate the same affection and feeling. I would request our Honorable Forest Minister to kindly give a memento to the Honorable Deputy Chief Minister. So these are garlands made from Karnataka's silk cocoon, sir. These are very specialized garlands brought from there. They are bivoltine silk, and Karnataka is known for its silk production, sir. And that is our traditional Mysore Peta, sir, which we honor the dignitaries. This is our Elaki Malay, sir, again grown very well in Haveri and those districts. And this is from the land of the Honorable Deputy Chief Minister Bidri, gunmetal and silver inlay, sir. We are happy to present it to you. Sir, this is our own organization, sir, Karnataka Milk Federation. We have an opportunity to give you the various types of ghee and ghee products which we produce in our thing, sir. I would now request our beloved Hoff, Principal Chief Conservator of Forest, to do the honors to Hoff Chiranjeevi Chaudhary Saab. Mysore, sir. Mysore Peta, sir. Then pere Mysore Peta. మీరు టర్బన్ కొన్ని చోట్ల వేస్తారు సార్, టర్బన్ కడతారు కొన్ని చోట్ల. అవును సార్. Request the Honorable Minister to give a memento to the PCC of Hoff from Andhra Pradesh. Thank you, sir. And these are the assorted sweets, sir. Karnataka Milk Federation is a success story, sir, where we produce more milk, and you can see the multitude of products. It's a pride of Karnataka, sir. Thank you. I would request our beloved Additional Chief Secretary Manjunath Prasad, sir, to do the honors to the Additional Chief Secretary, Sri Anant Ramu from Andhra Pradesh. Sir, kindly accept the small token of request the Honorable Forest Minister.
I would finally request our beloved Chief Wildlife Warden Subhash Malkade sir to do the honors to Sri Ajay Kumar Nayak sir, the Chief Wildlife Warden of Andhra Pradesh. I would request the Honorable Minister to give the Bidri. Sir, if you noted, sir, when we exchanged the memorandum of understanding, the red color Rakta Chandanam file was given to Karnataka and the green color sandalwood was given to Andhra Pradesh, sir. So hope we exchange that also, sir. Thank you so much. Vote of thanks. Now, press conference. Sir. I request Honorable Deputy Chief Minister and Honorable Minister for Forest Ecology and Environment, Government of Karnataka, to address the media. ఇక్కడికి విచ్చేసిన మీడియా సోదరులందరికీ, మీడియా మిత్రులందరికీ, ప్రతి ఒక్కరికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తరపున ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి తరపున మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. గత సంవత్సరాలుగా మీ దృష్టిలో తెలిసింది, మీరు ఎన్నో న్యూస్ రాసి ప్రజలు పడుతున్న కష్టాలు, సమస్యలు మీరు మా దృష్టికి తీసుకొచ్చిన క్రమంలో ప్రత్యేకించి ఒక సమస్యని మీడియా మా దృష్టికి తీసుకొచ్చినప్పుడు, క్షేత్రస్థాయిలో మేము తిరిగినప్పుడు ఒకటి కీలకమైన అంశం ఏంటంటే, చిత్తూరులో కానీ మనకి మన్యం జిల్లాలో కానీ విజయనగరం, పార్వతీపురం ఇలాంటి చోట్ల ఏనుగులు పంట పొలాల్లోకి వచ్చి ధ్వంసం చేయటం, అలాగే కొంతమంది ప్రాణాలు కోల్పోవటం, గాయపడటం, ఇవన్నీ జరిగిన సంఘటనలు. మీరు బయటికి తీసుకొచ్చారు వీటిని. అలాగే అనేక పర్యాయాలు నేను క్షేత్రస్థాయి పర్యటనలకు వెళ్ళినప్పుడు మా దృష్టికి తీసుకొచ్చారు గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా. అంతకుముందు విన్నాను కానీ ప్రాక్టికల్గా చూసినప్పుడు కొత్త ప్రభుత్వం శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆధ్వర్యంలో ఉన్న ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే నేను డిప్యూటీ సీఎంగా అటవీ పర్యావరణ శాఖ చేపట్టగానే నాకు మొట్టమొదటిగా చేయదలుచుకుంది పంట పొలాలని విధ్వంసం చేస్తున్న ఈ ఏనుగు సమస్యను ఎలా తీర్చాలని మన పిసిసిఎఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వారిని అడిగాను, చిరంజీవి చౌదరి గారిని అడిగితే ఇలాంటి బాగా ఎదుర్కోగలిగే సత్తా సమర్థత కర్ణాటక అటవీ శాఖకు ఉంది, మనం వాళ్ళని అప్రోచ్ చేసి కొంత సహాయం చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నారు. వెంటనే మన చిరంజీవి చౌదరి గారు ఆయన కాంటెంపరీస్, ఆయన సమకాలికుల్లో ఉన్న మన అటవీ శాఖలో కర్ణాటక అటవీ శాఖ వెళ్తే వారు వెంటనే స్పందించి గౌరవ అటవీ పర్యావరణ శాఖ మంత్రి శ్రీ ఈశ్వర్ ఖండ్రే గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళగానే వెంటనే చాలా పెద్ద మనసుతోటి చాలా సాదరంగా ఆహ్వానించి వారిని సంపూర్ణ రమ్మని చెప్పండి, మనం ఏం చేయగలగాలో చేద్దామని చెప్తే వెంటనే నేను 48 గంటలు నాకు అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారు. జస్ట్ లెస్ దెన్ 48 hours మొత్తం సిద్ధం చేశారు.
విధాన్ సౌదాకి వెళ్ళాను. కర్ణాటకలోని విధాన్ సౌదాకి వెళ్ళి కూర్చుంటే చాలా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి మన ప్రజలందరి తరపున సమస్యను విన్నవించాను. దానికి ముందే కర్ణాటక గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ సిద్ధరామయ్య గారి దగ్గరికి కలిశాను. వారికి కూడా తెలియజేసి వారు ఒకటే చెప్పారు, సంపూర్ణమైన మద్దతు ఉంటుంది మీకు అని చెప్పారు. అలాగే ఈశ్వర్ ఖండ్రే గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తే ఆ రోజున చాలా పెద్ద ఎత్తున స్వాగతం పలికి చాలా ప్రేమగా ఆప్యాయంగా సమస్యలన్నీ విని సాదరంగా ఆహ్వానించి చెప్పాను, ఈ సమస్యలు ఉన్నాయంటే వెంటనే ఆయన పెద్ద ఆలోచన కూడా చేయలేదు. మీరు ఇంత దూరం వచ్చారు, మేము మీకోసం చేస్తాం. సో దాంట్లో భాగంగా నేను ప్రతిపాదించింది కానీ మన అటవీశాఖ ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీశాఖ అధికారులు ఉన్నత అధికారులు ప్రతిపాదించింది ఇట్లా ఎలా చేద్దాం దీన్ని అంటే ఈశ్వర్ ఖండ్రే గారు ఆయనే ముందస్తుగా తెలియజేసింది ఏంటంటే ఒక MOU చేసుకుందాం. ఇప్పుడు దాకా దేశంలో ఇరు రాష్ట్రాల మధ్య అటవీశాఖకు సంబంధించి ఇలాంటి MOUలు ఎప్పుడు జరగలేదు. అది ఈశ్వర్ ఖండ్రే గారు చెప్పారు, ఇప్పుడు దాకా ఎప్పుడు జరగలేదని. పొరుగు రాష్ట్రాల మధ్య ఇంటర్ డిపెండెన్స్ ఉండాలి, పరస్పర సహకారం ఉండాలి, దీన్ని ఖచ్చితంగా ముందుకు తీసుకెళ్దామని చెప్పి ఆ రోజున సమస్యలన్నీ మేము వారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళినప్పుడు ముఖ్యంగా 6 అంశాల మీద చాలా కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నాం. ఒకటి, ఈ ఏనుగులు మొత్తం ఒకవైపు మన తమిళనాడు నుంచి కర్ణాటక నుంచి ఇటు కేరళ నుంచి మొత్తం ఇది ఎలిఫెంట్ కారిడార్. అది ఒకసారి తమిళనాడులో ఉన్న ఎలిఫెంట్స్ కూడా ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి. మనకున్నది కంటే కూడా వస్తున్న ఏనుగుల సంఖ్య ఎక్కువ. సో దానివల్ల ఏంటంటే వాటిని ఎలా చేయాలని దీని మీద ఎదుర్కొనే ఒక ఆలోచన విధానం, ఎలా ఎదుర్కోవాలి దీన్ని, మనిషికి ఏనుగుకి జంతువులకి మధ్య ఉన్న సమస్యను ఎలా అధిగమించాలి, వీటన్నిటి మీద అదొక MOU చేసాం. అదొక అంశం. రెండవది, ఈ దీంట్లో వితిన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఏం పెట్టామంటే మావటీలకి కావటీలకి శిక్షణ మరియు సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించడం. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏనుగుల శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేసి వాటిని ఈ వైల్డ్ ఎలిఫెంట్స్ని టేమ్ చేసే మన ఎలిఫెంట్స్ని కుంకి ఏనుగులు అంటారు. అలాంటి కుంకి ఏనుగుల్ని కర్ణాటకలో ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఆ కుంకి ఏనుగుల్ని ఈ దసరా తర్వాత, మీ అందరికీ తెలుసు మైసూరు దసరా ఉత్సవాల తర్వాత చాలా కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి అక్కడ ఏనుగులు. ఆ దసరా ఉత్సవాల తర్వాత కుంకి ఏనుగుల్ని కర్ణాటక నుండి ఇక్కడికి తరలిస్తారు. అలాగే మానవ ఏనుగుల సంఘర్షణను తగ్గించడం కోసం ఈ కుంకి ఏనుగుల్ని మోహరింపు చేయటం, ఏనుగుల శిబిరాల సంరక్షణ, పోషకాహారం, వాటి ఆరోగ్యం వంటి విషయాల్లో ఈ నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ని అందించడం, అటవీ నిర్వహణలో నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ అందించడం మరియు ఈ ఇనిషియేటివ్స్ ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతులని పంచుకోవడం, టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్. అలాగే అంతర్రాష్ట్ర సమన్వయం, ముఖ్యంగా ఇంటర్ స్టేట్ కోఆర్డినేషన్తో ఎర్రచందనం, వారికేమో మనకి ఎర్రచందనం సమస్య ఉంటే వాళ్ళకి మీకు శ్రీగంధం సమస్య వాళ్ళకు ఉంది. సో వీటన్నిటి మధ్యలో ఈ బోర్డర్స్ని చాలా అనుకూలంగా వాడుకున్నాడు కర్ణాటకలో ఉండే స్మగ్లర్స్ కానీ ఇటు మనకుండే ఎర్రచందనం స్మగ్లర్స్ కానీ. వీటన్నిటి మధ్య ఒక జాయింట్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఒకటి పెట్టాలి. అధికారులు అక్రమ రవాణాని అడ్డుకోవాలి. అలాగే నిజంగా కనుక మనకి ఇలాంటి MOU కనుక గత ప్రభుత్వం వైసీపీ ప్రభుత్వం కనుక చేసిండుంటే నిజంగా మన ఎర్రచందనం అక్కడ తరలిపోయిన ఎర్రచందనం తిరిగి మనకు వచ్చేది. సో ఇలాంటి MOUని దీనివల్ల జరిగేది ఏంటంటే ఉదాహరణకి మన వస్తువు అక్కడికి వెళ్ళినా కానీ, మన సంపద అక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ఈ MOU ప్రకారం తిరిగి ఇక్కడికి వచ్చే పరిస్థితి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా నేను కర్ణాటకలో చూసింది ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇనిషియేటివ్స్. అంటే ఎంత అద్భుతంగా ఉందంటే వాళ్ళ ఆఫీసెస్కి వెళ్తే ఒక చెట్టు పడిపోయినా దానిని ఈ శాటిలైట్ ఇమేజరీ ద్వారా మనం దాన్ని చూడగలిగి దాని వెంటనే ఎవరైనా ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎంక్రోచ్మెంట్స్ ఉన్నాయా ఫారెస్ట్లో, ఇవన్నీ చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి. వెంటనే ఒక యాప్లో తెలిసేలాంటి ఒక ఇనిషియేటివ్స్ ఉన్నాయి. అంటే వెంటనే రియల్ టైంలో మనం చూడొచ్చు ఏం జరుగుతుంది అనేది. అలాంటి టెక్నాలజీ వాళ్ళ దగ్గర ఉంది. సో దాన్ని కూడా మనకి సహకరించమని కోరాం. దానికి కూడా పెద్ద మనసుతోటి ఉన్నతాధికారులందరూ సహకరించారు. గౌరవ మంత్రి శ్రీ ఈశ్వర్ ఖండ్రే గారు కూడా దానికి మద్దతు తెలిపారు. అలాగే ముఖ్యంగా కర్ణాటకలో మనకి ఎక్కువ టూరిజం ఇనిషియేటివ్స్ చాలా ఎక్కువ. మనకి చాలా లక్షలాది ఉద్యోగాలు కావాలి. దాంట్లో భాగంగా ఎక్కువ టూరిజం నుంచి
ఎన్ని ఉద్యోగాలు మనకు రావాలనే దాని మీద గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ చంద్రబాబు గారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనకి ఈ రివ్యూ మీటింగ్స్లో ఎకో టూరిజంని డెవలప్ చేయాలని చాలా బలంగా అనుకున్నాం. దాంట్లో భాగంగానే వారు ఎకో టూరిజంని ఎలా డెవలప్ చేశారు, ఆ విధానాలు ఏంటి, ఆ విధి విధానాలు మాతో పంచుకోమని, అలాగే మన అధికారులు అక్కడికి వెళ్ళటం, ఆ ఎకో టూరిజం ఇనిషియేటివ్స్ని మనం ఇక్కడ తీసుకురావటం కూడా జరుగుతుంది. సో ఈ కీలకమైన అంశాలు, అలాగే మానిటరింగ్ అండ్ ఎవాల్యుయేషన్. సో ఏమేం జరుగుతున్నాయి, ఇద్దరు పీసీసీఎఫ్లు, మన కర్ణాటకను ఆంధ్రప్రదేశ్ చెందిన పీసీసీఎఫ్లు ఇద్దరు, ఉన్నతాధికారులు ఇద్దరు పరస్పరం దీన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ అనుకున్నాం టైం లైన్స్, అభివృద్ధి ఎలా ఉంది, ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, వీటన్నిటిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షలు చేసుకుంటూ ఉంటారు. అది ఈ ఎంఓయూ తాలూకు సారాంశం. ముఖ్యంగా ఈ ఎంఓయూని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ఒక స్వాతంత్ర సమరయోధుడి కొడుకైన భీమన్న కండ్రేని, మన తెలంగాణ కర్ణాటక బోర్డర్లో ఉండే వ్యక్తి, ఆయన బిడ్డ ఈయన ఎంతో, ఇది మనకి విషయం అంటే మన మీ దృష్టికి ప్రత్యేకంగా తీసుకొస్తుంది. అక్కడ ఉంది ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ కదా, అక్కడ ఉంది కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్. రెండు విభిన్నమైన ప్రభుత్వాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా పెద్ద మనసుతోటి, ఇది మనందరం గమనించాల్సింది ఏంటంటే, పార్టీల పరంగా మేము వేరే వచ్చామో కానీ ప్రజల అవసరాలకి మటుకు ఇర్రెస్పెక్టివ్ పార్టీస్, వెదర్ యూ బిలాంగ్ టు కాంగ్రెస్ ఆర్ ఎన్డీఏ ఆర్ బీజేపీ, టీడీపీ ఆర్ జనసేన, ఏవైనా కానీ ప్రజల సమస్యల దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నప్పటికీ ఆయన పెద్ద మనసుతో వచ్చి సహకరించకపోవడం చేయొచ్చు. కానీ ఆయన చాలా పెద్ద మనసుతోటి, ఆయన కానీ సిద్ధరామయ్య గారు కానీ మనస్ఫూర్తిగా ముందుకొచ్చి ఈ ఎంఓయూని ముందుకు తీసుకెళ్ళినందుకు, అలాగే మా ప్రజల సమస్యల్ని చాలా సానుకూలంగా విని ఒక ప్రాక్టికల్ సొల్యూషన్తో స్పందించినందుకు ప్రత్యేకించి ఈశ్వర్ ఖండ్రే గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, ముఖ్యమంత్రి శ్రీ సిద్ధరామయ్య గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, కర్ణాటక అటవీ శాఖ ఉన్నతాధికారులకి నా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ, దీనిని దగ్గరుండి ముందుకు నడిపించిన పీసీసీఎఫ్, మన ఆంధ్రప్రదేశ్ పీసీసీఎఫ్ శ్రీ చిరంజీవి చౌదరి గారి ఆధ్వర్యంలో దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి నా ధన్యవాదాలు తెలుపుకున్నాను. జై హింద్. మీరు అంటుంది స్మగ్లర్స్ అక్కడి నుంచి వస్తున్నారు కానీ వెళ్ళిపోవటం మనకి, అంటే కర్ణాటకలో కూడా మీ దృష్టికి తీసుకొస్తాను, 100 కోట్ల విలువైన ఎర్రచందనం కర్ణాటకలో పట్టుబడింది బోర్డర్స్లో. దానికి కూడా అంటే ఇది తమిళనాడు ప్రభుత్వంతో కూడా మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎర్రచందనం స్మగ్లర్స్ తమిళనాడు నుంచి వస్తూ ఉన్నారు. అది ఎందుకు ఆ పరిస్థితులు ఉన్నాయని దాన్ని నెక్స్ట్ స్టేజ్లో తీసుకెళ్తాం. అది దాని మీద అవగాహన ఉంది. థ్యాంక్ యూ. Now I request Honorable Minister for Forest Ecology and Environment, Government of Karnataka, to address the media. Good afternoon, everybody. Dear media friends and our dear friend, Honorable Deputy Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Pawan Kalyan Garuji, dignitaries on the dais, off the dais, all Andhra, Karnataka, respected forest officers and friends. I am really delighted to be a part of this significant moment where the Karnataka and Andhra Pradesh forest departments, we are all coming together to address some of the most pressing challenges in forest and wildlife management.
First of all, I would like to extend my gratitude to the Honorable Chief Minister of Andhra, Sri Chandrababu Naidu ji, and Honorable Deputy Chief Minister of Andhra Pradesh and the officials from both the states for their vision and commitment to this collaboration. And also I would like to thank my Honorable Chief Minister Siddaramaiah ji, who agreed to have this memorandum of understanding between Andhra and Karnataka. The importance of the MOU is this memorandum of understanding reflects our collective determination to protect wildlife, conserve our forests, and mitigate the complex challenges faced by communities living in conflict-prone areas. The MOU will strengthen our cooperation in areas like human-elephant conflict mitigation, the prevention of smuggling, and the deployment of technology in forest management. One of the key areas we are focusing on is the mitigation of this conflict, particularly in regions of Andhra Pradesh which have been severely affected. Karnataka has a long history of successfully managing such conflicts through Kumki elephants, advanced alert systems, and innovative solutions like solar fencing. We are committed to sharing our knowledge and resources to support Andhra Pradesh in reducing these conflicts. As part of this agreement, Karnataka will provide trained Kumki elephants along with experienced Mahots and Kawadis to assist in capturing problematic elephants in Andhra Pradesh. This exchange of expertise and resources will help ensure the safety of communities